السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نرى أهم الإجراءات التي نتجت عن اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعا البارحة، وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس الحكومة ألكسندر دوكرو وكذلك وزير الصحة وآخرون عن ما اتخذوه من قرارات. وفي هذا الفيديو سوف نرى هل هناك قرارات جديدة أم لا. كل هذا سوف نراه بهذا الفيديو. فقبل بداية الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي وقناتكم فرح أونيفير. بالنسبة للاجتماع الذي كان يوم الجمعة البارحة، يعني الذي من خلاله كان هناك مشاورات حول الإجراءات المطبقة حاليا ببلجيكا لمكافحة فيروس كورونا، فقد أعلن وزير الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو يعني البارحة خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة أنه لن يكون هناك أي تخفيف في أي إجراءات حتى الآن في ضوء الأرقام المتزايدة من حالات الإصابة وحالات دخول المستشفيات بفيروس كورونا في بلجيكا. وقال ديكرو: بعد ظهر هذا اليوم لم نتخذ القرار الذي اعتقدنا أننا سنتخذه في اجتماع اللجنة الاستشارية. وأضاف: لا يزال الوضع شديد الحساسية بعد شهور من التراجع في الأرقام. نرى أن عدد الإصابات الجديدة وخاصة عدد حالات الدخول إلى المستشفيات الجديدة آخذ في الارتفاع. وقال رئيس الوزراء: إن الوضع يجبرنا على توخي الحذر بشكل خاص، لا سيما في ضوء السلالات الجديدة من فيروس كورونا والتي تعد أكثر عدوى. عندما يكون الجو عاصفا لا يمكنك الإقلاع بالطائرة، ومع هذه الأرقام فليس في الحكمة أن تقوم بتخفيف الإجراءات. وقال ديكرو أيضا: هذا هو السبب في أن اللجنة الاستشارية قررت أن تأخذ مهلة لمدة أسبوع واحد. وقال مضيفا: كنت أتمنى أن يكون الأمر مختلفا، ولكن هذا لتجنب اتخاذ قرار في وقت يسوده عدم اليقين من شأنه أن يعرض كل ما حققناه للخطر. وقال: ما زلت مقتنعا بأن لحظة تخفيف الإجراءات ليست بعيدة، لكن ما علينا الآن سوى الانتظار. وأضاف: لهذا السبب اخترنا هذه المهلة. وبالإضافة إلى ذلك أدرك تماما أن الناس يكافحون، ولكن هذه العقبة الأخيرة معا يجب أن نجتازها معا. كما قال مشيرا إلى 20,000 عائلة فقدت أحد أفراد أسرتها، وكذلك الشباب الذين ليس لديهم وجهة نظر، والأشخاص الذين يعملون في قطاع الضيافة والثقافة. وأكد ذكر أن ربيع الحرية حيث يمكن للناس أن يحتفظوا ببعضهم البعض قادم لا محالة. يعني الجدير بالذكر أن التغيير الوحيد هو تعديل حظر التجول في والونيا، والذي سيبدأ من منتصف الليل وحتى 5 صباحا اعتبارا من فاتح يعني 1 من شهر مارس. أكد رئيس الوزراء الفلامنكي بان جامبون أنه يدرك أن هذه ليست الأخبار التي يريد أي شخص سماعها اليوم، ومع ذلك لا يمكننا الاستسلام الآن، علينا الاستمرار والمثابرة. وقال جامبون: المخرج واضح، وأرقام التطعيمات في مركز الرعاية السكنية تظهر أنها تعمل، ونأمل الأسبوع المقبل أن نتمكن من اتخاذ قرار بشأن التخفيف الذي كان يدور في خلدنا لهذا اليوم. بالنسبة إلى والونيا، أعلن رئيس وزراء الإقليم إليو دي روبو أن إجراء حظر التجول سيتماشى مع الإجراء الفلامنكي، مما يعني أنه اعتبارا من 1 من شهر مارس سيتم تطبيقه بين منتصف الليل والساعة 5 صباحا. سيحدث نفس الشيء بالنسبة للمجتمع الناطق بالألمانية وفقا لأوليفر باش. أما ببروكسل عاصمة بلجيكا وقلبها النابض فلن يتم تغيير أي قواعد وفقا لرئيس الوزراء رودي فيرفورت، والذي أوضح أن حظر التجول سيبقى ساري المفعول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 صباحا في أنحاء منطقة العاصمة.
ومن جانبه صرح وزير الصحة الفيدرالي فرانك فاندربروك بأن فيروس كورونا لا يزال مستمر في اختبار قدرتنا على التحمل، ولحسن الحظ نحن اليوم متحدون. وقال الوزير إن عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة ارتفع إلى 400 شخص وفقا للاتفاقيات السابقة. طلبنا من المستشفيات الانتقال إلى المرحلة 1B وبالتالي الاستعداد لما هو أسوأ. بالإضافة إلى ذلك حث فاندربروك المواطنين على عدم التردد إذا كانت لديهم شكاوى لا علاقة لها بكوفيد-19، مشيرا إلى أن القرار الأكثر خطأ هو تأجيل المخاوف الضرورية الأخرى، فقد حدث ذلك خلال الأشهر الأخيرة لكن لا ينبغي أن يحدث الآن. وأكد الوزير المستشفيات آمنة ويمكنها التعامل مع الحالات المرضية الأخرى غير كوفيد-19 كذلك، ولكن يجب على الناس بالتأكيد الذهاب إلى المستشفى إذا كانت لديهم شكاوى أو مخاوف، وهذا أمر مهم. وشدد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكرو: إذا كان لديك شك من فضلك لا تتردد في إجراء الاختبار. إجراء الاختبار طريقة جيدة للحفاظ على سلامتك ولكن أيضا للحفاظ على من حولك بأمان. Mesdames et messieurs, nous avons dans ce comité de concertation cet après-midi, nous n'avons pas pris la décision que nous avons pensé de prendre. La situation par rapport à Covid dans notre pays reste particulièrement délicate. Et nous avons, après des semaines où les chiffres étaient à un plateau qui était assez élevé, nous avons constaté que les chiffres montent. Les chiffres de contamination montent et on voit aussi maintenant que les chiffres d'hospitalisation ont augmenté. Pression sur nos soins intensifs, certainement les 14 derniers jours. Près de 200 nouvelles hospitalisations qu'on a vues hier. C'est clairement un chiffre qu'on n'avait plus vu depuis un temps et on voit que cette augmentation d'hospitalisation, elle se réalise partout dans le pays. Ce n'est pas spécifiquement un endroit ou un hôpital. Et cette augmentation nous oblige à une très grande prudence. Surtout qu'on sait que ces variants sont beaucoup plus contagieux et donc nous forcent à être beaucoup plus prudents. Hier, à la Chambre, j'ai dit que nous ne pouvons pas permettre de prendre des décisions insensées ou irréfléchies. C'est clair, en pleine tempête, il ne faut pas décoller. Et les chiffres incertains aujourd'hui ne nous permettent pas d'assouplir les mesures qui sont aujourd'hui en vigueur. Ce serait insensé, irréfléchi et irresponsable. Ce serait la mauvaise décision de le faire maintenant. C'est pour ça que le comité de concertation a choisi d'être prudent et de choisir un temps mort d'une semaine pour avoir une vue sur la situation. Dans l'intervalle, l'arrêté ministériel qui est en vigueur maintenant reste en vigueur. Nous faisons tout pour éviter de perdre tout ce qu'on a pu réaliser les mois précédents. Nous savons tous qu'on a pu avoir une situation qui était plutôt stable. Prendre une décision d'assouplissement aujourd'hui, avec les signes qu'on voit dans les chiffres, ce ne serait pas une décision à prendre maintenant, ce ne serait pas une décision prudente. Et je trouve très difficile de porter ce message maintenant. Je comprends que cela est une douche froide et j'aurais moi aussi clairement espéré pouvoir annoncer une autre décision aujourd'hui, mais je reste convaincu que le moment où on pourra relâcher les efforts que nous portons tous, que ce moment n'est pas tellement éloigné. Nous devons attendre un petit peu jusqu'à un moment où on a plus de clarté. Ceci est un temps mort, mais c'est clair qu'à un moment, les chiffres vont s'améliorer, on pourra assouplir les mesures qui sont en vigueur pour l'instant. Je suis tout à fait conscient du fait que l'année passée était une année éprouvante. Nous passons une crise qui est la crise la plus profonde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que cela affecte notre morale, cela
affecte notre endurance et notre courage. Et je sais que certaines personnes sont en grande difficulté. Je pense aux 20 000, près de 20 000 familles qui ont dû perdre quelqu'un dans les mois précédents. Perdre un conjoint, perdre un grand-père, un frère, une sœur. Mais aussi à des jeunes qui aspirent à la liberté. À l'ORECA, les gens qui travaillent dans les secteurs de l'ORECA, de l'événementiel, tous ces secteurs qui espèrent pouvoir reprendre le travail. Nous entendons vos voix, nous mettons tout en œuvre pour retrouver ensemble avec vous cette liberté. Mais pour faire cela, nous devons ensemble franchir ce dernier obstacle. Ce printemps avec parfum de liberté, dont on a pu goûter un petit peu les semaines passées, avec l'ouverture à plus grande échelle, par exemple, d'écoles, la perspective de pouvoir aller sur une terrasse ensemble et de boire un verre, de faire du sport, de profiter de la culture ensemble, de pouvoir le faire sans devoir avoir peur. Ce moment, il viendra. Et ce moment n'est plus si loin. Mais ce moment viendra uniquement à une condition. Et cette condition, c'est de redoubler la prudence maintenant. Et je vous le demande personnellement. Je vous demande d'être très, très prudent. Je sais qu'on est tous tentés à prendre notre liberté, mais le fait qu'il y a tellement d'hospitalisations les jours précédents, c'est un signe qui doit nous inciter à être plus prudents et vraiment faire très, très attention pour vous-même aussi, mais pour les gens autour de vous. Par rapport aux nouveaux chiffres des hospitalisations, la question que nous nous posons est de savoir est-ce que nous sommes entrés dans la troisième vague ou est-ce des données qui, dans les prochains jours, vont rester stables ou s'accroître ou diminuer un peu. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si on est dans la troisième vague ou pas. Si on est dans la troisième vague, c'est une exponentielle. Ça veut dire que ça va aller très très vite. Si on écoute certains membres des hôpitaux, dans certains hôpitaux, comme l'hôpital universitaire de Gand, on le voyait encore hier sur la VRT, les personnels disent on est dans la troisième vague. Et nous, en tant qu'autorité, plutôt que de commettre des erreurs et tout gâcher, comme a dit le Premier ministre, gâcher les efforts de nos concitoyens, on préfère se donner le temps de quelques jours pour vérifier si oui ou non nous sommes entrés dans cette troisième vague et alors prendre des mesures plus appropriées. Pour ce qui concerne plus spécifiquement la Wallonie, je sais que beaucoup d'entre vous, je m'adresse aux journalistes, l'ont demandé, qu'en est-il du couvre-feu? Alors vous devez savoir que quand on a pris le couvre-feu en octobre, fin octobre, nous avions en Wallonie une situation nettement plus dégradée qu'en Flandre. Depuis lors, la situation s'est rétablie. En octobre, par rapport à maintenant, en octobre, il y avait 5 fois plus de nouveaux cas de contamination par jour que pour le moment, malgré cette situation que l'on évoque avec les hôpitaux. Et il n'y a pas de différence significative maintenant avec nos amis de Flandre, et d'ailleurs le ministre-président de la communauté germanophone peut le dire également, puisqu'il est, je pense, dans la même situation que nous. Alors, nous avions décidé en octobre, ce sont les gouverneurs des 5 provinces qui prennent des arrêtés, et ces arrêtés vont jusqu'au 1er mars. Les arrêtés qui prévoyaient couvre-feu à 22 heures. Nous ne demanderons pas de renouveler ces 22 heures au gouverneur. Donc automatiquement, à partir du 1er mars, nous serons sous le coup de l'arrêté ministériel. Comme du côté néerlandophone, nous aurons alors la même attitude, c'est-à-dire couvre-feu non plus de 10 heures à 6 heures, mais de minuit à 5 heures du matin. Et je pense que
mon collègue, le ministre-président de la communauté germanophone, est dans le même état d'esprit, mais vous pourriez l'interviewer si vous le souhaitez. Voilà un peu, Monsieur le Premier ministre. Bien, pour ce qui concerne la région de Bruxelles, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. La situation, je pense, elle est connue de tous. C'est vrai qu'il faut pouvoir s'adapter, pouvoir être réactif par rapport à ça. Moi, je voudrais quand même évoquer la situation bruxelloise et dire que par rapport aux règles, nous ne changerons aucune d'entre elles, et donc y compris par rapport au couvre-feu, considérant, et après en avoir discuté avec un certain nombre de collègues bourgmestres, que ce couvre-feu à 22 heures nous a bien aidé cette semaine-ci, avec toutes les manifestations qu'on a pu avoir dans les espaces publics, dans les parcs et autres, et que ça permettait de régler pas mal de situations par elles-mêmes, et donc assez naturellement. Qui plus est, j'ai eu une expérience sur le port du masque généralisé dont je garde un souvenir mitigé. L'ayant imposé, l'ayant supprimé, je pense que c'est des pas de danse dont on peut peut-être se passer, et donc je veux être très prudent et donc maintenir les règles, et on verra en fonction de cela. Mais en ce qui me concerne, ce serait évidemment ennuyeux, au niveau bruxellois en tout cas, de devoir reprendre une mesure dans quelques semaines, le cas échéant, et donc je pense que c'est la prudence qui s'impose. Et j'ai un grand avantage sur mes collègues, c'est que c'est des décisions que je prends moi-même grâce à la 6e réforme de l'État. Donc je ne dois pas m'embarrasser de gouverneurs ou autres. Alors de temps en temps c'est ennuyeux, puis de temps en temps c'est assez confortable. Merci.